शांति। ब्रह्मलोकर मालिक ब्रह्मेश्वर निराकार शिव पितांकर निराकारी आत्मिक संतान मानंकु निराकार दुनिया निर्वाण धाम को जीवार पुरुषार्थ करुथिबार शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। वर्तमान रे वस्तुवादी दुनिया रे समस्तंकर अवस्था एपरि हो जाइछि जे मनुष्य हंतु बा इतर प्राणी समस्ते केवल शांति ही शांति खोजी चलीछंती। टिकिए शांति पाइबार आशा नहीं विभिन्न स्थान मान घुरी बुलुछंती। समय, शक्ति एवं अर्थ मध्य व्यय करुछंती। विभिन्न शांति सम्मेलन आदि करुछंती। हेले शांति काहे? केही केही मौन रहिबाकू बा चुप रहिबाकू शांति बोली मानि नेउछंती। हेले मनर शांति ही वास्तविक शांति अटे। मानसिक शक्ति को संतुलित करी रखिले ही शांति प्राप्त हो पारिबो। परंतु वर्तमान समय रे सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यदि अनुध्यान करा जाए, यह स्पष्ट अनुमेय करि पारिबा जे सबु क्षेत्र रे विपरीतात्मक बा नेगेटिव एनर्जी ही प्रभाव विस्तार करि दैछि बा बुद्धि को आच्छादित करि रखिछि। तेणु अशांत वातावरण ही समस्तंको अशांत करि दैछि। एई अशांत दुनिया रे शांति खोजी पाइबा असंभव। हाँ, क्षणिक सुख प्राप्त हेई पारे। सेथिपाई बाबा आसिछंती देह अहंकार को समाप्त कराई आत्मिक स्थितिर अभ्यास करैबा पाई। निराकार परमात्मा शिव पिता कहउछंती वास्तव रे तुमे माने हेउछ निराकार दुनियार निवासी, निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा। एई शरीर तुमर कर्म करिबा पाई माध्यम मात्र। वास्तविक शांति प्राप्त हेब निर्वाण धामरे विश्राम। सेठारे ना शरीर अछि, ना अशांति सृष्टिकारी वातावरण अछि, ना शारीरिक अभिनय अछि। एहिठारे ही सबु आत्मांकर शारीरिक संबंध आदि रहिछि। तेणु चालू चालू अनेक अछंती जो माने मो द्वारा प्रदत्त पाठ पढ़ा को छाड़ी देउछंती, थकी भी जाउछंती। सेमानंकर एभली संकल्प आसे कि बाबा को छाड़ी चली जीवा पाई, अर्थात तांकर श्रीमत को छाड़ी देवा पाई। पाठ न पढ़िवा अर्थ थकी जीवा। एभली पिला माने निज भाग्य निजे ही बिगाड़ी देई थांती। जदि कौनसी भी कारणरू केही भी माता पितांको उपरे अर्थात भगवानंको उपरे रुषि जानती, तेबे सेमाने 21 जन्मर राज्य भाग्य को हरई दियंती। गीतरे गायन करुछंती, आज अंधेरे में है इंसान। एही गीत तो समस्ते गायन करुछंती, हेले बुझुची किए? को मनीष ताहले अंधकार भितरे रहिछि। तेणु निराकार शिव पिता कहउछंती तुमको संपूर्ण रूपे दानी हेबाकू पड़िबो। खोला हृदयर सहित सबु किछि बाबांकू अर्पण करी नुआ दुनिया पाई सबु किछि ट्रांसफर करि देबाकू हेबो।
ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିମିତ୍ତ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି ପାଦରେ ନିରାକାର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମନମତ ବା ପରମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମେ ମନମତ, ଗୁରୁମତ, ଶାସ୍ତ୍ରମତ, ପରମତ ଆଦିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ ରୂପ ବା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରୂପଧାରୀ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏହା ଅନୁଭବ କର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପରମାତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ, ସେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ହିଁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରୂପ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ସେବାଧାରୀ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସେହିଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ଏକା ସାଥିରେ ଚାଲିଥାଏ ବା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ସେବା କଲେ ସଫଳତା ରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି କୌଣସି ବୋଝକୁ ଯଦି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ସେହି ବୋଝକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ତା ସହିତ ଚାଲିବା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର ଅଛି ନା? ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ରୁହ, ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ହେଇ ଚାଲ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ନିଜେ ହାଲକା ରହିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ। କେବଳ ଏହା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କର୍ମରେ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ମାନି ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତେବେ ଏଠାରେ ମୋର ପଣିଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କେବଳ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ହେଇଛି ବା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ତାହା ଅର୍ଥ ହେଇଥାଉ ବା ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ ବା ନିଜର ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, କେବଳ ଆମକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ସେବା କଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଯଦି କର୍ମ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କମଳ ଆସନଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୁଅ, ଠିକ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ।
ପଦ୍ମଫୁଲ ପଙ୍କରେ ରହି ପାଣିରେ ରହି ପଙ୍କ ପାଣିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।